میرا شوہر پردیس میں تھا۔ میری نندیں روزانہ اسے فون کرتی اور شکایت لگاتی کہ تمہاری بیوی ہماری بیمار ماں کا بالکل خیال نہیں رکھتی، اماں کو دوائی ٹائم پر نہیں دیتی اور سارا سارا دن اماں کو بھوکا رکھتی ہے، یہاں تک کہ اماں کے کپڑے بھی ہم جا کر تبدیل کرواتے ہیں۔ تب میرا شوہر پردیس میں بیٹھا مجھے 500 گالیاں نکالتا اور بہنوں کو کہتا میری بیوی کی مار مار کر چمڑی اتار دو۔ ایک روز نندے مجھے مار رہی تھی کہ میری ماں مجھے آ کر لے گئی۔ میری نندوں نے شوہر کو پتہ نہیں کیا کہا کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہوتا پاکستان آ گیا۔ میرے جسم سے جان تو تب نکلی جب اس نے آ کر میرے ساتھ ہم آپ کی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھیں گے، آپ اس بات کی فکر مت کریں۔ رشتے کے لیے آئی ہوئی لڑکے کی بہن نے رضیہ کی ماں کو یہ بات کہی تو رضیہ شرما سی گئی۔ وہ سامنے ہی سر جھکائے کرسی پر بیٹھی تھی۔ آج اس کا رشتہ پکا ہو رہا تھا، محلے کے رشتے کروانے والی آنٹی کے ذریعے۔ یہ رشتہ جب ان کے گھر آیا تھا تو کسی کو یقین ہی نہ آیا کہ رضیہ کی قسمت کھل گئی ہے۔ لڑکے کے ماں باپ دونوں ہی سلامت نہ تھے، صرف 4 بہنیں تھیں جن میں سے 3 تو شادی شدہ اور اپنے گھروں میں خوشحال تھیں، صرف چھوٹی تھی جو ابھی پڑھائی کر رہی تھی۔ گھر میں ملازم اور نوکر چاکر تھے۔ لڑکا بیرون ملک میں بہت اچھی نوکری پر تھا اور ان دنوں پاکستان آیا ہوا تھا۔ رضیہ کی ہونے والی نندیں اس پر واری صدقے جا رہی تھیں۔ رضیہ کی غریب ماں اپنے آنسو پونچھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ رشتہ اس کی بیٹی کے لیے اچھا ثابت ہو۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس نے کھینچ کھانچ کر بٹوے میں سے ایک 500 کا نوٹ نکالا۔ باہر سے بچے کو آواز دے کر بلاتے ہوئے انہوں نے اسے سموسے اور کولڈ ڈرنک لانے کا کہا۔ اندر رضیہ کی ہونے والی نندیں خوب چپک کر رہی تھیں۔ بھائی تو بڑا خوش ہو جائیں گے جب انہیں اتنی پیاری بیوی ملے گی، اور وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں اپنی بیوی سے کوئی بھی کام نہیں کرواؤں گا۔ رضیہ یہ باتیں سن سن کر خوش ہوتی جا رہی تھی۔ شادی کی تاریخ اسی دن طے کر دی گئی۔ رضیہ کی ماں کے پاس اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ دھوم دھام سے بیٹی کی شادی کرتی۔ اس کے پاس ابھی مزید 2 بیٹیاں اور بھی تھیں، مگر خوش قسمتی سے رضیہ کا ہونے والا شوہر منور کافی عقل مند انسان تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی بہنوں کو فون کر کے کہہ دیا کہ لڑکی والوں سے جہیز کی کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہ کریں، اور سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ رضیہ کی نند نے خود بھی یہی کہا، انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ لہٰذا اگلے اتوار کو رضیہ کا نکاح کر دیا گیا۔ لڑکے والوں کی جانب سے بری کے کچھ خوبصورت جوڑے اور شادی کا ایک جوڑا آیا جسے پہن کر رضیہ منور کی دلہن بن گئی۔ دلہن بنی رضیہ کو منور کے گھر لایا گیا تو رضیہ کی آنکھوں میں کئی سارے خواب تھے۔ اسے منور کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے منور کا انتظار کرنے لگی۔ نندیں کچھ دیر پہلے تو گھر میں اس کے آس پاس ہی نظر آ رہی تھیں، مگر اب نہ جانے کہاں سب کی سب غائب ہو گئی تھیں۔ مہمان تو گھر میں تھے ہی، مگر رضیہ کو نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ رضیہ نے چونک کر اپنا سر جھکا لیا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ شاید منور کمرے میں آیا تھا اور تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی، مگر پھر کوئی نہ بولا تو اس نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ سامنے بڑی نند ماتھے پر تیوری چڑھائے رضیہ کو گھور رہی تھی۔ ابھی گھر داخل ہوئی نہیں ہو اور اپنی منحوسیت پھیلانا شروع کر دی ہے۔ بھائی کے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجبوراً وہ وہاں چلے گئے ہیں۔ اب اس طرح بت بن کر بیٹھی نہ رہو، اٹھ کر اپنے کپڑے تبدیل کرو اور سو جاؤ، بھائی اب صبح سے پہلے گھر نہیں آئیں گے۔ رضیہ کی بڑی نند شریفہ آنکھیں نکالتے ہوئے گھرا رہی تھی۔ رضیہ کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اچانک شریفہ کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ جب بھی بولتی تھی اس کے لہجے میں شکر گھلی ہوتی تھی، مگر آج تو یوں بول رہی تھی جیسے رضیہ اس کی پرانی دشمن ہو۔ رضیہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ جب وہ دوبارہ سے چلائے، ارے بہری ہو کیا؟ ماں نے جہیز نہ دینے کے ساتھ اتنی بھی تمیز نہیں دی کہ بڑی نند کچھ کہے تو فوراً سے اٹھ کر عمل کرتے ہیں۔ آپ جلدی اٹھو یا یوں ہی سیج توڑتی رہو گی، بے شرم کہیں کی۔ نہیں آ رہا منور، اٹھ کر اپنا ہاتھ منہ دھو لو۔ یہ بڑا صدمہ لگ گیا ہے تمہیں کہ شوہر آج کی رات تمہارے پاس نہیں آیا۔ رضیہ شریفہ کی آواز پر شرمندہ سی ہو گئی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ شریفہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے واش روم کے دروازے تک لے گئی۔ جاؤ اندر جاؤ اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آؤ، اور سنو، چہرے سے اچھی طرح سے میک اپ صاف کر لینا، شریفہ نے اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے کہا تو رضیہ خاموشی سے باتھ روم کے اندر چلی گئی۔ وہ پہلے ہی حسین تھی، مگر آج اس کی سہیلی نے دلہن والا جو میک اپ کیا تھا
दो आतिशा लग रही थी। वो चाहती थी मुनव्वर उसके इस रूप को देखे और तारीफ करे, लेकिन बदकिस्मती से मुनव्वर न जाने कहाँ चला गया था। रजिया का दिल बुझने लगा, मगर वो समझौता करने वाली लड़की थी। उसने एक ठंडी सांस भरी और मेकअप साफ करके और लिबास तब्दील करके वॉशरूम से बाहर निकल आई। शरीफा अलमारी खोले खड़ी उसकी बरी की चीजों का जायजा ले रही थी। उसे देखते ही अलमारी जोर से बंद की और उसे कहने लगी, हाँ अब ठीक लग रही हो, चलो बेड पर चढ़ो और सो जाओ, भाई सुबह आएंगे। रजिया खामोशी से बेड पर जाकर बैठ गई। शरीफा कमरे से बाहर जाने के लिए पलटी, मगर फिर न जाने क्या सोचकर पीछे मुड़कर खूबसूरती से सजी हुई सेज को देखने लगी, मगर बोली कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद वो कमरे से निकल गई। रजिया को नींद तो नहीं आ रही थी, मगर सोना मजबूरी थी। उसने उठकर लाइट बंद करना चाही, मगर ऐन उसी वक्त धड़म से कमरे का दरवाजा खुला और बहुत सारे बच्चे कतार में कमरे में दाखिल हुए। सबके सब शोर मचा रहे थे। इतना हंगामा देखकर रजिया बौखला सी गई। बच्चे बेइंतहा बदतमीज लग रहे थे। सारे बच्चे एकदम फूलों वाली सेज के फूलों की लड़ियां खींच खींच कर तोड़ने लगे। रजिया अरे अरे करती रह गई। उसका दिल दुख रहा था। सेज बेहद खूबसूरती से सजाई गई थी। रजिया मना कर देती तो बड़ी बात बन जाती। बच्चे थोड़ी ही देर में पूरी सेज बर्बाद करके फिर से शोर करते हुए कमरे से बाहर निकल गए थे, यूं जैसे उन्हें किसी ने यही काम करने का कहा हो। रजिया अफसोस से बेडरूम के फर्श पर बिखरे हुए फूल देखती रह गई। उसका दिल बेहद खराब हो रहा था। उसने उठकर कमरे का दरवाजा बंद करना चाहा और तभी उसकी नजर बाहर बैठी हुई नंदों पर पड़ी। वो सब एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारते हुए जोर जोर से कहके लगा रही थी। रजिया नासमझी के आलम में उन्हें देखती रही और फिर दरवाजा बंद करके बेड पर आकर लेट गई। थोड़ी देर वो सोने की कोशिश करती रही और आखिरकार उसे नींद आ गई। सुबह 9 बजे कमरे के दरवाजे पर खटका सा हुआ तो उसकी आंख खुली। मुनव्वर दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल हो रहा था, मगर अचानक ही वो ठटक गया। अंदर कमरे की उजड़ी हालत देखकर उसके माथे पर बल नमूदार हो रहे थे। सारी सेज बर्बाद हो चुकी थी और पूरे कमरे में फूलों का कचरा था। उसे गुस्सा आ गया। उसने सवालिया नजरों से रजिया को देखा और तभी खुले दरवाजे से रजिया की दूसरी नंबर वाली नंद अंदर दाखिल हुई। उसने मुनव्वर को देखते साथ कहा, मुनव्वर भाई आप आ गए, कैसा है आपका दोस्त अब? फिर उसने कमरे को देखा और जैसे उछल पड़ी, अरे ये सेज का क्या हाल कर दिया रजिया, क्या पसंद नहीं आई थी तुम्हें जो तुमने सारे फूल नोच कर फेंक दिए? अरे भाई ने इतने प्यार से सजाई थी, तुमने इसे खराब क्यों किया? रजिया हक्का बक्का रह गई। मुनव्वर भी अब सवालिया नजरों से उसे देख रहा था। रजिया ने सफाई देने की कोशिश की, नहीं नहीं बाजी, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, ये तो बस वो बच्चे। अभी उसकी बात आधी मुंह में ही थी कि उसकी नंद उसकी बात काट कर बोली, अरे मुनव्वर, कल तो हम इतना ज्यादा थक गए थे कि बस घर आते ही सारे बच्चे सो गए और हम लोग तुम्हारे इंतजार में थोड़ी देर जागते रहे और फिर हम भी सो गए। क्या कह रही थी रजिया, तुम बच्चों ने क्या किया? नंद ने रजिया की तरफ मुड़कर कहा, मगर उसकी कड़ी निगाह रजिया को घूर रही थी। रजिया खामोश सी रह गई, मगर मुनव्वर का दिल बुरा हो चुका था। उसे यही लग रहा था कि सेज को रजिया ने खुद खराब किया है। भाई आप बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ, नंद ने कहा, मगर मुनव्वर ने नाश्ते के लिए मना कर दिया था। वो कुछ देर सोना चाहता था। दरवाजा बंद करके रजिया की नंद बाहर चली गई तो मुनव्वर खामोशी से आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने रजिया से कोई बात भी नहीं की थी। रजिया ने उसे मुखातिब किया तो उसने रूखा सा जवाब दे दिया। कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में चला गया था। रजिया थोड़ी देर सटपटाई सी बैठी रही, फिर उसे यूं लगा जैसे मुनव्वर को बुखार है। उसने हाथ बढ़ाकर उसका माथा चेक किया, वो तप रहा था। रजिया बेअख्तियारी उसका सर दबाने लगी। थोड़ी देर तक उसका सर दबाती रही और फिर अपना हाथ उठा लिया और तभी मुनव्वर ने आंखें खोलकर देखा। दबाना क्यों छोड़ दिया है? दबाती रहो, अच्छा लग रहा है। उसकी आवाज नरम थी। रजिया को अच्छा लगा। रजिया ने आगे होकर फिर से उसका सर दबाना शुरू कर दिया। मुनव्वर के चेहरे पर सुकून फैल रहा था। दोनों मियाँ बीवी की ये पहली मुलाकात थी। रजिया अपनी अच्छी आदतों की वजह से मुनव्वर के दिल में घर करने लगी।
पहली रात जो स्टेज वाला मामला हुआ था वो मुनव्वर के दिल से निकल गया। रजिया की नंदें थोड़ी मोहताज सी हो गई थी, हालांकि रजिया को उनका रवैया समझ नहीं आ रहा था। शादी से पहले तो वो इतना उस पर वारिस सदके जा रही थी, तो फिर अब वो इतना कटी कटी सी क्यों रहती थी। मगर बहरहाल उनमें से कोई भी रजिया को परेशान ना करता। नई नवेली दुल्हनों वाले दिन खत्म हुए तो नंदों ने रजिया का हाथ खीर में डलवा दिया, क्योंकि मुनव्वर को 2 रोज बाद पाकिस्तान से वापस चले जाना था। रजिया परेशान हो रही थी, मगर वो जानती थी कि नौकरी करना मुनव्वर की मजबूरी है। इसी नौकरी की वजह से तो घर में ठाट बाट चल रहे थे। मुनव्वर के पाकिस्तान से जाने का दिन करीब आया। रजिया मुंतजिर थी कि कब उसकी शादीशुदा नंदें अपने घरों को जाएं। उसने सुना था कि सिर्फ एक छोटी नंद ही है जो घर में रहती है। वो ज्यादातर चश्मा लगाए अपनी किताब पढ़ते हुए नजर आती थी, मगर नंदों का तो ऐसा दूर दूर तक इरादा ना था। शायद मुनव्वर के पाकिस्तान से जाने के बाद ये लोग अपने घरों को चली जाएं, रजिया ने सोचा। और इन्हीं सोचों में गुम मुनव्वर अपना सामान बांधकर उन सबको अलविदा कहता हुआ पराए देश चला गया। रजिया तन्हा रह गई। बुझे दिल के साथ वो लोग एयरपोर्ट से घर वापस आए और अब रजिया का असल इम्तिहान शुरू हुआ। रजिया का दिल बोझल सा हो रहा था। वो कमरे में आकर अपने बेड पर यूं ही उदासी से लेट सी गई। मुनव्वर के बगैर उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। लेटे लेटे उसकी आंख लग गई। अचानक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुला। रजिया घबराकर उठ बैठी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजे में उसकी बड़ी नंद खड़ी थी और उसके पीछे उसका शोहर भी खड़ा था। रजिया घबराकर उठ बैठी और उसने अपने दुपट्टे को ओढ़ लिया। ये कमरा अब मेरे और मेरे शोहर के इस्तेमाल में रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है और हमारे साथ बच्चे भी होते हैं। तुम ऐसा करो, किचन के साथ जो स्टोर रूम है वहाँ पर एक सिंगल बेड रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर सो जाओ। रजिया की बड़ी नंद ने हुक्म झाड़ा और आगे बढ़कर बेड पर बैठ गई। उसका शोर भी बेतकल्फी से अंदर आकर सोफे पर टांगे पसार कर बैठ गया। बच्चे पहले ही कमरे में दाखिल होकर ऊधम मचा रहे थे। रजिया हक्का बक्का सी उन्हें देख रही थी। ये उसका और मुनव्वर का कमरा था। भला उसकी नंद यहाँ आकर क्यों रहेगी और वो अपने घर क्यों नहीं जा रही थी। कई सवालात थे जो रजिया के जहन में जाग रहे थे। मगर बाजी, ये तो मेरा कमरा है ना, रजिया ने डरते डरते उनसे पूछा। और शरीफा को तो गोया एक आग ही लग गई थी। वो एकदम से भड़ककर बेड से उठ खड़ी हुई। क्या कहा? तेरा कमरा? तेरे बाप ने बनाकर दिया है ये कमरा? ये कमरा मुनव्वर का है और मुनव्वर हमारा भाई है। इस खुशफहमी से निकल जाओ कि घर की हर चीज तुम्हारी है। वैसे भी तुम्हारी शादी से पहले इस कमरे में मैं ही रहती थी। शुक्र करो कि शादी के दिनों में तुम्हें यहाँ रहने दे दिया। अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से। शरीफा ने उसे बुरी तरह से झाड़ दिया और उसे घूरते वापस बेड पर बैठ गई। रजिया का दिल चाहा वो फूट फूट कर रो दे। इतनी बेइज्जती का तो उसने तसव्वुर भी नहीं किया था। उसने खामोशी से कमरे से निकल जाने में ही आफियत समझी। घर में 4 बड़े बड़े कमरे थे, चारों में बहनों का राज था। उसके पास आखिर में वही किचन के साथ वाले स्टोर रूम की जगह ही बचती थी। वो थोड़ा बड़ा सा था और वहाँ एक सिंगल बेड भी रखा हुआ था, मगर गर्द और मिट्टी से अटा हुआ। वो काट कबाड़ इंतहा का था। रजिया खामोशी से बिस्तर पर जाकर लेट गई। गर्द की वजह से उसे खांसी होना शुरू हो गई, मगर जैसे तैसे उसने रात काट ही ली। सुबह उठते साथ उसे पूरे घर का नाश्ता बनाने का हुक्म मिला। रजिया ने खामोशी से हुक्म की तामील कर दी। 12 बज गए मगर नाश्ता खत्म ना हुआ। खड़े खड़े उसकी कमर दुखने लग गई। नंदों ने एक एहसान कर रखा था कि सफाई सुथराई के लिए काम वाली रखी हुई थी, बाकी खाना पकाने की तमाम तर जिम्मेदारी रजिया पर थी। वो तीनों टाइम कई कई अफराद का खाना पकाती। हर नंद के कई सारे बच्चे थे जो दिन भर ऊधम मचाते और घर को गंदा किए रखते थे। उनके शोर से रजिया को यूं लगता गोया उसके कान फट जाएंगे। बच्चे बेहद बदतमीज थे। सोने से पहले रजिया को ख्याल आया कि वो कपड़े तब्दील कर ले, मगर उसके कपड़े तो मुनव्वर के कमरे में ही रह गए थे। यही सोचकर वो मुनव्वर के कमरे की जानिब आई जहां अब शरीफा रहती थी। दरवाजा खुला था। उसे हाथ बढ़ाकर पूरा खोल दिया। सामने ही शरीफा उसकी अलमारी खोले खड़ी थी और उसके हाथ में रजिया का सोने का सेट था। दरवाजा खोलने की आवाज पर शरीफा उछलकर पलटी और फिर रजिया को देखकर उसका रंग उड़ गया। इतनी तमीज नहीं है कि दरवाजा बजाकर अंदर आया जाता है। बेशर्मी की इंतहा है। सुकून नहीं आ रहा वहाँ जो मुंह उठाकर हर दूसरे रोज इस कमरे में पहुंच जाती हो। शरीफा ने इंतहाई गुस्से से कहा। रजिया बेयकीन नजरों से उसे देख रही थी।
وہ اس کے سونے کا سیٹ چرا رہی تھی، مگر رضیہ کی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اسے کچھ کہہ سکے۔ اس نے الماری کی جانب اشارہ کیا۔ وہ میں کچھ کپڑے لینے آئی تھی۔ ہاں لے لو اپنے کپڑے، جلدی سے لے جاؤ یہاں سے۔ شریفہ نے سکون کا سانس لیا۔ رضیہ نے آگے بڑھ کر خاموشی سے اپنے چند جوڑے اٹھائے اور پھر سے واپس جانے لگی۔ شریفہ نے انتہائی دیدہ دلیری سے سونے کا سیٹ اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا۔ رضیہ جانتی تھی اس کمرے میں موجود ہر چیز اب شریفہ اور اس کی بہنوں کی ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بس منور کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے یہ ساری باتیں بتائے کہ گھر میں اس کے ساتھ نوکرانیوں کا سا سلوک ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی عزت سے بات نہیں کرتا، ساری نندیں ہر وقت اس سے لڑائی جھگڑے کے لیے تیار رہتی تھیں۔ مگر نہ جانے کیوں شادی کو کئی مہینے گزر چکے تھے، ابھی تک منور کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ رضیہ کے پاس اپنا فون تو تھا نہیں اور پی ٹی سی ایل پر منور کی کال نہیں آ رہی تھی، مگر ایک روز وہ چونک سی گئی۔ وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اندر سے نند کا بڑا بیٹا اچھلتا کودتا باہر نکلا۔ جی ہاں ماموں، مجھے بڑے والا ٹیبلٹ چاہیے، وہی بھیجیے گا میرے لیے، بچہ خوشی سے کہتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب شاید ماموں نے کہا کہ رضیہ سے اس کی بات کروائی جائے۔ بچے نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بولا ماموں، مامی گھر پر نہیں ہے، امی کہہ رہی تھی کہ وہ روز صبح بازار جاتی ہیں، آج بھی وہیں گئی ہیں۔ کچن میں کھڑی رضیہ اس جھوٹ پر سکتے میں رہ گئی۔ بچہ یہ کہتے ہوئے واپس موبائل لے کر اپنے کمرے میں جا گھسا تھا۔ اس روز رضیہ کو پتہ چلا کہ منور کا فون آتا ہے، مگر اس سے جھوٹ بولا جاتا ہے کہ رضیہ گھر پر نہیں ہوتی، شاید وہ اپنی بہنوں کے موبائلوں پر رابطہ کیا کرتا تھا۔ رضیہ بے چین ہو کر رہ گئی۔ اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ غریب گھر سے وہ لوگ لڑکی بیاہ کر کیوں لائے تھے۔ انہیں دراصل لڑکی نہیں، ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ منور تو شادی کر کے ملک سے باہر چلا گیا تھا اور گھر کا تمام کام کاج وہ لوگ رضیہ سے کرواتی تھیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ وہ منور کا دل بھی رضیہ کی جانب سے خراب کر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے روز وہ جاگی تو اس کے جسم میں ہلکا ہلکا سا درد تھا اور گلا بھی دکھ رہا تھا، مگر وہ کچن میں کام کرتی رہی۔ شام ہونے سے پہلے پہلے اسے شدید تیز بخار ہو گیا تھا، اتنا کہ اسے کھڑے ہونے کی بھی سکت باقی نہ رہی۔ تبھی دوسرے نمبر والی نند نے آ کر اسے شام کے کھانے کا آرڈر دے دیا۔ دوپہر کا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ رضیہ نے جو چائے کا پتیلا رکھا تھا وہ تو اس سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ نند تو آرڈر دے کر چلی گئی تھی، مگر رضیہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے کچن سے باہر نکلی اور تبھی اس کے کانوں میں اپنی ماں کی آواز پڑی۔ کئی مہینوں بعد وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ رضیہ اپنی ماں کو دیکھ کر بے اختیار رو دی۔ ماں نے جو بیٹی کی حالت دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ وہ حیران تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ اتنے دنوں سے رضیہ جو ملنے نہیں آئی تو شاید اپنے گھر میں بے حد خوش ہے، نوکر چاکر اور روپے پیسے کی ریل پیل کی وجہ سے وہ انہیں بھول گئی ہے۔ مگر یہاں تو رضیہ کی حالت نوکرانیوں سے بھی بدتر تھی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی اور کچن میں جانوروں کی طرح کام کر رہی تھی۔ رضیہ کی ماں کا دل دکھ سے بھر گیا تھا۔ انہوں نے اسے سنبھالا۔ رضیہ نے اسٹور روم کی طرف اشارہ کیا تو رضیہ کی ماں ہکا بکا رہ گئی، مگر وہ اسے تھام کر اسٹور روم میں لے گئی۔ رضیہ گویا بستر پر ڈھیسی گئی۔ رضیہ کی ماں اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی۔ وہ نیم بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اس کا بخار کسی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شام کی تاریکی پھیلنے لگی اور تبھی رضیہ کے اسٹور روم کے باہر شور سا مچ گیا تھا۔ نندوں کے بچے کھانا مانگ رہے تھے، زور زور سے چلاتے ہوئے وہ آوازیں لگا رہے تھے، مامی کھانا دے دو، مامی کھانا دے دو، مگر رضیہ کو اپنا ہوش کہاں تھا۔ رضیہ کی ماں تعصب کا شکار ہونے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ سامنے ہی رضیہ کی نندیں اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل رہی تھیں۔ وہ رضیہ کی ماں کو دیکھ کر چونک گئی۔ رضیہ کی ماں نے آگے بڑھ کر شریفہ سے کہا، میری بیٹی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے، مگر وہ کھانا بنا رہی تھی، تم میں سے کسی کو اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، اور ابھی بھی اس کی حالت بہت خراب ہے، اس نے رات کا کھانا نہیں بنایا۔ رضیہ کی ماں کا اتنا کہنا تھا کہ شریفہ کے ماتھے پر بڑ پڑ گئے۔ وہ یکدم زور سے چلا اٹھی، آرام کرنے کے لیے تمہاری مہارانی کو یہاں بیاہ کر نہیں لائے، ہر گھر میں کام کاج تو ہوتے ہی ہیں، وہ اس گھر کی بہو ہے اور کام کرنا اس کا فرض ہے، کہاں ہے میں دیکھتی ہوں اسے۔ وہ آگے بڑھ کر اسٹور روم میں داخل ہوئی جہاں رضیہ بے سود پڑی تھی۔ باہر بچوں کا شور ماحول میں عجیب سا ہنگامہ پیدا کر رہا تھا۔ شریفہ کا بی پی شوٹ کرنے لگا۔ اسے بستر پر لیٹی رضیہ پر شدید غصہ آیا۔ اٹھ مہارانی، اٹھ کر کھانا بنا، یہاں لیٹنے کے لیے نہیں بیاہ کر لائی میں تجھے۔
शरीफा की बात पर रजिया ने मुश्किल आंखें खोली। आज उसे भी शदीद गुस्सा आ गया था। नहीं बनाऊंगी मैं खाना, मुझ में हिम्मत नहीं है। किसी ने दवा का तो पूछा नहीं, मगर खाना याद आ गया सबको। मैं मुनव्वर की बीवी हूँ, कोई मुलाजमा नहीं। और आप लोग उनसे झूठ बोलते हैं कि मैं रोज बाजार जाती हूँ, जबकि हकीकत है कि मेरे पास तो 1 रुपया नहीं होता। रजिया की बात पर शरीफा दंग रह गई। आखिर आज रजिया ने उसे जवाब कैसे दिया था? उससे बर्दाश्त ना हुआ। उसने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ रजिया के मुंह पर दे मारा। शरीफा की बाकी बहनें पीछे खड़ी ये सारा मंजर देख रही थीं। उन सबको भी तेवरी चढ़ गई थी। रजिया थप्पड़ खाकर मजीद बेहाल हो गई, मगर आज जैसे उसकी जुबान उसके काबू में नहीं थी। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। छोटी नन ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद किया और फिर तो वो इंसानों से जानवरों में तब्दील हो गईं। उन सब ने रजिया को जोर जोर से मारना और पीटना शुरू कर दिया। शायद उन्हें ये गवारा ना था कि गरीब घराने की लड़की उन्हें जवाब दे। कमरा रजिया की चीखों से गूंज रहा था। रजिया की माँ बाहर खड़ी लरज रही थी। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो बूढ़े हाथों से दरवाजा पीटते हुए मुसलसल कह रही थी कि उनकी बेटी को छोड़ दो, वो उसे अपने साथ ले जाएंगी। मगर रजिया को मुसलसल मारकर उन्होंने अधमोया कर दिया था। दरवाजा खोला तो रजिया के होंठों से खून बह रहा था। थप्पड़ों से उन्होंने रजिया का चेहरा सुर्ख कर दिया था। वो नींद बेहोश हो चुकी थी। रजिया की माँ उसे संभालते हुए उठा रही थी। चल मेरी बच्ची, निकल इस जेल से, ये तो जहन्नुम है। मैं तुझे अपने घर ले जाती हूँ। जब मुनव्वर आएगा तो उसे ये सारी बात बता देना। खुदा मालूम उसे ये सब पता है या नहीं। रजिया की माँ रोते हुए उसे घसीटते हुए अपने साथ ले जा रही थी। बाहर शरीफा मुनव्वर को फोन करके कह रही थी कि हद कर दी है तुम्हारी बीवी ने। घर की सारी जमा पूंजी अपने मेके वालों पर लुटा दी है। अपना सोने का सेट भी माँ को दे आई थी, क्योंकि छोटी बहन की शादी थी। और आज उसकी माँ मजीद पैसे मांगने आई थी। घर में पैसे पहले ही कम हैं। मैंने इनकार किया तो दोनों माँ बेटियां लड़ झगड़ कर अपने घर चली गई हैं। शरीफा ने झूठ की इंतहा कर दी। दूसरी जानिब मुनव्वर को शदीद गुस्सा आ गया था। उसने फोन काट दिया। शरीफा मुतमईन थी, मगर बस एक ही परेशानी थी कि रजिया घर से चली गई थी। अब घर का कामकाज कौन करेगा? मगर फिर भी वो खुश थी। उसने भाई की जिंदगी में आने वाली वाहिद लड़की को घर से ही निकलवा दिया था। रजिया खामोशी से माँ के घर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। यूं लगता था जैसे उसने कोई बुरा ख्वाब देखा है। मुनव्वर ने उसे कभी दोबारा फोन तक ना किया, मगर वो नहीं जानती थी कि मुनव्वर को तो इन सब बातों का इल्म ही ना था। दूसरी जाने मुनव्वर खुद हैरान था कि रजिया जैसी नेक लड़की ने आखिर ऐसा क्यों किया। और इन्हीं सवालों के जवाबात हासिल करने के लिए एक रोज वो बगैर किसी को बताए पाकिस्तान आ पहुंचा। वो अपने घर में दाखिल हुआ। घर का दरवाजा चौपट खुला था। बहनों के बच्चों ने घर भर में ऊधम मचा रखा था। घर इंतहाई गंदा हो रहा था। किचन से खाना पकने की खुशबुएं आ रही थीं। मुनव्वर खामोशी से कदम रखता हुआ अंदर दाखिल हुआ। सामने ही चारों बहनें ताज़ा ताज़ा शॉपिंग करके लाए गए कपड़े देख रही थीं। एक दूसरे को दिखाते हुए खूब कहके लगा रही थीं। मुनव्वर अभी उनके सामने नहीं आया था, मगर अचानक वो चौंक पड़ा। छोटी वाली नंद कह रही थी, बाजी शरीफा, आपने सही अपनी रसोली के इलाज के लिए कहकर भाई से पूरे 2 लाख रुपए मंगवा लिए। इतने महंगे कपड़े खरीद कर लाई हैं आप। अब मैं भी भाई से कहूंगी कि मेरा टेस्ट है, उसके लिए फीस जमा करवानी है। भाई ऐसे ही पैसे भेजते रहेंगे। वो हंसते हुए कह रही थी। शरीफा ने भी एक जोरदार कहकर लगाया, हाँ तो और नहीं तो क्या, इतनी मेहनत की है मैंने मुनव्वर के पैसे पर ऐश करने के लिए। पहले उस बेवकूफ रजिया को मार पीट कर घर से निकाला, और अब झूठ बोल बोल कर पैसे मंगवाती हूँ। देखो कितना एहसान करती हूँ तुम लोगों पर। तुम लोग भी मेरा ख्याल रखा करो। पूरी विलन बन गई हूँ मैं तो। वो हंसते हुए कह रही थी। जवाबन उसकी सारी बहनें कहकर लगाने लगी। मुनव्वर के पांव जमीन पर गिरने से लगे। अपनी बहनों का ये रूप उसने आज पहली दफा देखा था, मगर वो जहां दीदा इंसान था, उसे पता था शोर शराबा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। वो उल्टे कदमों वापस पलट गया। उसका रुख रजिया के घर की जानिब था। दरवाजा बंद था। उसने हल्की सी दस्तक दी। किसी बच्चे ने दरवाजा खोला। वो अंदर दाखिल हो गया।
छोटा सा गरीब घराना मगर साफ सुथरा, उसे सुकून सा महसूस हुआ था। सामने ही रजिया लकड़ियों के चूल्हे पर खाना बना रही थी। वो अपनी सोचों में गुम थी। मुनव्वर को अफसोस सा होने लगा। जो सच्चाई वो सुनकर आ रहा था, उसके बाद उसके दिल में रजिया की कीमत और बढ़ गई थी। उसने पास जाकर गला खंगारा। रजिया ने चौंक कर देखा और मुनव्वर को अपने सामने देखकर वो हैरान रह गई। मुनव्वर उसके सामने दो जानू होकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो रजिया, मैं पाकिस्तान जैसे ही वापस आया, मुझे हर हकीकत का पता चल गया। मेरी बहनों ने तुम्हारे साथ जुल्म किया और मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें मारकर घर से निकाल दिया। मैं इसका तो बदला नहीं दे सकता, लेकिन आइंदा तुम्हें जिंदगी भर खुशियां जरूर दूंगा। मुनव्वर का लहजा मजबूत और दो टोक था। रजिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी वो सारी तकलीफें याद थीं। उसके दाएं गाल पर चोट का निशान अभी भी वाज़ेह था। मुनव्वर ने अपना कहा पूरा किया और उसके लिए अलहदा शानदार सा घर बनवाया। नंदों को जब पता चला कि मुनव्वर रजिया को वापस ले आया है, तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। मगर मुनव्वर ने साफ कह दिया था कि अब उसके घर में उसकी कोई बहन नहीं रहेगी। उसने अपना पुराना घर बेच दिया था और नया घर रजिया के नाम कर दिया था, जिसकी वजह से अब नंदे रजिया के साथ अच्छा ताल्लुक बनाकर रहने पर मजबूर थीं।